Once again, a very good morning to all dear students. In today's session of cost accounting, we will continue with the last topic, that is cost classification. Generally, cost can be classified in mainly 6 type of categories. Here you can see these 6 categories are given. We have started with our first category, that is cost classification according to element of cost. As you know, elements of cost wise, cost can be classified in 2 categories, that is direct cost and indirect cost. Direct cost again divided in 3 parts: direct material, direct labor and direct expenses. We understood these points in detail yesterday. Now the second part, that is indirect cost, which is again classified in 3 categories: indirect material, indirect labor or wages and indirect expenses. So from today we will learn the portion of indirect cost. First of all, what is indirect cost? Indirect cost means all those expenses which are incurred for the smooth going production process. It is not directly but indirectly supports the production activity in your company. Indirect cost can be classified in 3 categories. Number 1, indirect material. Read this. It includes those material which do not form the part of products. That means એવું મટીરિયલ કે જે તમારી પ્રોડક્ટનો પાર્ટ છે નહીં, બટ એન્સિલરી ટુ પ્રોડક્શન, એટલે કે તમારી પ્રોડક્શન પ્રોસેસનો મેઇન પાર્ટ નથી બટ સબસિડરી છે. That means only used for the smooth functioning of the production. It is used for operating and maintaining the plants, tools, machineries, etc. Generally, indirect material is used not for the production of any product, but it will support the production activity, and with the help of such material you can easily continue with the production process in your department. Here you can understand better way in your example. For example, consumable stores, oil, grease, cotton waste. તમને ખ્યાલ જ છે, તમે જે પ્લાન્ટ મશીનરીઝનો યુઝ કરો છો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં, એમાં તમે ગ્રીસ ઓઇલિંગ છે એ રેગ્યુલર બેઝિસ પર કરતા હો છો, વીકલી હોય, અલ્ટરનેટ ડેઝ છે, એ પ્રમાણે તમે એમને જો રેગ્યુલર ગ્રીસિંગ ને ઓઇલિંગ ના કરો તો એ મશીનરીઝ છે રેગ્યુલર કન્ટિન્યુઅસ પ્રોપર વેમાં ચાલે નહીં. સો ઓઇલ, ગ્રીસ, કોટન વેસ્ટ એ તમારી પ્રોડક્ટનો પાર્ટ નથી, બટ એ પ્રોડક્શન કન્ટિન્યુઅસ અને સ્મૂથલી ચાલે એ માટે તમે આ મટીરિયલનો યુસેજ કરો છો. સો ઇટ ઇઝ એન ઇનડાયરેક્ટ material which support the production. Second point is indirect wages or labor. It includes wages or salaries of those workers who directly not engaged in the production process. That means એવા workers કે એવા laborers કે જે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટની પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં ક્યાંય પણ ડાયરેક્ટલી એંગેજડ છે, એટલે કે જોડાયેલા નથી, બટ હેલ્પ ઓર સપોર્ટ ધ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક તમારી જે પ્રોડક્શન પ્રોસેસ ચાલે છે એમાં ઇનડાયરેક્ટલી તમને સપોર્ટ કરે છે. વી વિલ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એક્ઝામ્પલ. સેલરી ઓફ અ ફેક્ટરી મેનેજર. હવે ફેક્ટરી મેનેજર છે એ પોતે ક્યાંય પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં ડાયરેક્ટલી રીતે કનેક્ટેડ નથી, પોતે મશીનરીઝ પર વર્ક કરતા નથી, બટ યુ નીડ અ ફેક્ટરી મેનેજર ટુ કીપ ધ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ ઇન અ સ્મૂથ વે. ક્યાંક ને ક્યાંક એમના સુપરવિઝનની રિક્વાયરમેન્ટ છે. And that is why the salary which is paid to the factory manager is called the indirect wages or labor. Same way, gatekeeper of a factory and peon staff salary. You need such type of staff to carry out the production process and other activities of your company in a smooth way. તો આ જે વર્કર્સ છે, લેબરર્સ છે, એમને તમે જે પણ વેજીસ ઓર સેલેરી પે કરો છો એ તમારા માટે થશે ઇનડાયરેક્ટ વેજીસ ઓર લેબર. Number 3, indirect expenses. It includes any expenses other than indirect materials and indirect wages. Suppose
ઇનડાયરેક્ટ મટીરિયલ અને ઇનડાયરેક્ટ વેજીસ એ સિવાય તમે જો કોઈ એક્સપેન્સ કરો છો તો એ તમારા માટે થશે ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. હિયર ધ એક્ઝામ્પલ્સ આર ગિવન. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ ઓર એક્સપેન્સીસ, ઓફિસ ઓવરહેડ્સ ઓર એક્સપેન્સીસ, સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ્સ ઓર એક્સપેન્સીસ. આ બધા જે એક્સપેન્સીસ છે, ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ મીન્સ પ્રોડક્શન રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ લાઇક ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ રેન્ટ. તો એ ફેક્ટરી બિલ્ડિંગનું જે રેન્ટ છે એ છે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એટલે કે ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ. સેમ વે ઓફિસ ઓવરહેડ, પ્રિન્ટિંગના સ્ટેશનરીના જે ચાર્જીસ છે એ તમારા માટે થશે ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. સેમ વે સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ્સ એટલે કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ રિલેટેડ ચાર્જીસ એ થશે તમારા માટે ઇનડાયરેક્ટ expenses. We will understand all three type of overheads in our next classification in detail. I hope now you are clear with the basic difference between direct cost and indirect cost. That means indirect material, direct labor and direct expenses, and indirect material, indirect wages and indirect expenses. Now the next classification is classification according to functions. That means એ જે એક્સપેન્સનું જે ફંક્શન છે કે જે કાર્ય છે અકોર્ડિંગલી તમે એને ક્લાસિફાઈ કરો છો. અકોર્ડિંગ ટુ ફંક્શન્સ ઇન કેન બી ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ 3 કેટેગરીઝ. નંબર 1, ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સને તમે બીજા નામથી ઓળખી શકો છો વર્ક્સ ઓવરહેડ. ગર્લ્સ, સ્ટુડન્ટ્સ, રિમેમ્બર ધીસ. Factory overheads means works overheads. Second classification, administrative or office overheads. And third, selling and distribution overheads. Overheads means expenses. Now we will understand in detail. Number 1, factory or works overheads. Factory overheads are those expenses which incurred in production process or within the four wall of factory. It is found out to calculate the cost of goods produced. Generally, during the production process, whichever expenses that you are incurring is called your factory overheads. તમે production department માં within the four wall of that department, whatever expenses that you are incurring is called your factory or works overhead. For example, factory building. સપોઝ કોઈ ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ છે કે જ્યાં પ્રોડક્શન થાય છે પ્રોડક્ટ્સનું, તો એ ફેક્ટરી બિલ્ડિંગનું તમે જે રેન્ટ પે કરો છો એ એમના લાઇટિંગ, ઇલેક્ટ્રિસિટી ઓર હીટિંગના ચાર્જીસ છે, એમના ફેક્ટરીના એમ્પ્લોઈઝ માટેની જે કેન્ટીન છે એમના એક્સપેન્સીસ છે, એ તમારા માટે થશે ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ. નેક્સ્ટ, પાવર ઓર ફ્યુલ લાઇક કોલ. તમે પ્રોડક્શન કરતી વખતે જે પણ પાવર, ઇલેક્ટ્રિસિટી, ફ્યુલ કે કોલ કોઈ પણ યુઝ કરો છો એ તમારા માટે થશે ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ. નેક્સ્ટ, ડેપ્રિસિએશન, રિપેરિંગ, ઇન્સ્યોરન્સ ઓફ ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ્સ ઓર મશીનરી. તમારા ફેક્ટરી બિલ્ડિંગનું ડેપ્રિસિએશન હોય, એમના રિપેરિંગના ચાર્જીસ હોય, એમનું ઇન્સ્યોરન્સ તમે પે કરતા હોય, તો એ બધા થશે તમારા ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. સેમ વે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. જનરલી પ્લાન્ટ્સ એન્ડ મશીનરીઝ આર યુઝડ ઇન પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. સો એ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીનું જે પણ ડેપ્રિસિએશન છે, રિપેરિંગના ચાર્જીસ છે, એમનો તમે ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હોય તો એ ચાર્જીસ છે એ બધા તમારા માટે થશે ફેક્ટરી ઓર વર્ક્સ ઓવરહેડ. Our next classification is administration or office overheads. Office overheads are those overheads which are incurred for the administration and management of the company. Generally, those expenses which you are incurring for the administration and management, તમે કંપનીના મેનેજમેન્ટ અને ઓફિસ વર્ક દરમિયાન જે પણ એક્સપેન્સીસ કરો છો એ તમારા માટે થશે ઓફિસ ઓવરહેડ્સ. Generally, such expenses are incurred for formulating the policy, directing and controlling the operations. જનરલી આ બધા એક્સપેન્સીસ તમે શેના માટે કરો છો? તો કે કંપનીમાં જે પણ રૂલ્સ છે, પોલિસીસ છે, એનું પ્રોપર રીતે મેન્ટેનન્સ થાય. તમારા સુપરવિઝનના, ડાયરેક્ટિંગના, કંટ્રોલિંગના જે ઓપરેશન્સ છે એ પ્રોપર વેમાં થાય, એના માટે તમે એડમિનિસ્ટ્રેશન ચાર્જીસ છે એ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓફિસ સ્ટાફ સેલરી. ઓફિસમાં તમારા જે વર્ક કરે છે સ્ટાફ મેમ્બર્સ, એમની સેલરી. સેકન્ડ,
office building rent, lighting and heating. Students, try to understand the difference. ફેક્ટરી બિલ્ડિંગનું રેન્ટ છે તો એ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સમાં જશે, બટ ઓફિસ બિલ્ડિંગનું રેન્ટ છે એમના લાઇટિંગના ચાર્જીસ છે તો એ જશે ઓફિસ ઓવરહેડ્સમાં. ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? નેક્સ્ટ વન, depreciation, repairing and insurance of office building. Here try to understand. ઓફિસ બિલ્ડિંગનું ડેપ્રિસિએશન છે, એમના રિપેરિંગના ચાર્જીસ છે, ઇન્સ્યોરન્સ છે તો એ છે એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓવરહેડ્સ. બટ એઝ યુ નો કે જો ફેક્ટરી બિલ્ડિંગના ચાર્જીસ હોય ડેપ્રિસિએશનના તો એ જશે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સમાં. નેક્સ્ટ વન, પ્રિન્ટિંગ એન્ડ સ્ટેશનરી, ઓડિટ ફીઝ, ડિરેક્ટર્સ ફીઝ, legal charges, all are the administrative or office overheads. Now, third classification is selling and distribution overheads. Two type of overheads means expenses are given, selling and distribution. We will understand one by one. Selling expenses are incurred for the creation of demand. Suppose you are manufacturing one product. In that, you want to create the demand of that product in the market. તમારે એ પ્રોડક્ટની માર્કેટમાં ડિમાન્ડ છે એ ક્રિએટ કરવી છે તો એના માટે તમે શું કરશો? લાઈક એડવર્ટાઇઝિંગ કરી શકો, દેન પબ્લિસિટી એટસેટ્રા. તો એ બધા ચાર્જીસ છે એ તમારા માટે ક્યાં થશે? સેલિંગ ઓવરહેડ્સ. ક્રિએશન ઓફ ડિમાન્ડ એન્ડ સિક્યોરિંગ ધ ઓર્ડર્સ ફ્રોમ ધ કસ્ટમર. સેલિંગ એક્સપેન્સીસ તમે બે જ રીઝનથી કરો છો. પહેલું તો તમારી પ્રોડક્ટ્સની ડિમાન્ડ ક્રિએટ કરવા અને સેકન્ડ સિક્યોરિંગ ધ ઓર્ડર્સ. ઓર્ડર્સ છે એ મેળવવા માટે. ઓર્ડર્સ મેળવવા માટે જનરલી તમે કસ્ટમર્સને કેશ ડિસ્કાઉન્ટ આપતા હોય છો એટસેટ્રા. તો આ જે ડિસ્કાઉન્ટ છે એ તમે ઓર્ડર્સ વધુ સિક્યોર કરી શકો, મેળવી શકો એના માટે કરો છો. સો ધીઝ એક્સપેન્સીસ આર યોર સેલિંગ એક્સપેન્સીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એડવર્ટાઇઝિંગ, salary or commission of a salesman or traveling agent. ટ્રાવેલિંગ એજન્ટ એન્ડ સેલ્સમેનનું ટાસ્ક છે કે તમારા પ્રોડક્ટનું મેક્સિમમ સેલિંગ કરવું. તો એમને તમે જે સેલરી ઓર કમિશન પે કરો છો એ તમારા માટે શું થશે? સેલિંગ એક્સપેન્સીસ. નેક્સ્ટ વન, સેલ્સ ઓફિસ એક્સપેન્સીસ, કેશ ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ ઓર given. Whatever cash discount that you are giving to your customer at the time of cash sales, then it is your selling overhead. Now, try to understand the second part, distribution overheads. Distribution expenses are incurred for dispatching and delivery of goods to the customer. તમે distribution means વિતરણ કરવું, વહેંચણી કરવી. તમે distribution expenses શા માટે કરો છો? For the dispatching and delivery of goods. તમારો ગુડ્સ છે એ કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવા માટે તમે જે પણ એક્સપેન્સીસ કરો છો એ તમારા માટે થશે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડિલિવરી વાન એક્સપેન્સીસ. તમે જે ગુડ્સ છે જે વેનમાં જે ડિલિવર કરો છો તો એને રિલેટેડ એક્સપેન્સ છે એ તમારા માટે થશે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ્સ. વેરહાઉસ મીન્સ ગોડાઉન. ગોડાઉનના ચાર્જીસ છે એ વેજીસ ઓફ વેરહાઉસ કીપર, પેકર્સ, ડિલિવરી સ્ટાફ એટસેટ્રા. તમે વેરહાઉસ કીપર એટલે કે કોઈ પિયુન સ્ટાફ છે ત્યાંનો, દેન પેકર્સ કે જે તમારી પ્રોડક્ટ્સનું પેકિંગ કરે છે એ સ્ટાફ છે, ડિલિવરી સ્ટાફ એટલે કે જે લોકો તમારા ગુડ્સને ડિલિવર કરે છે કસ્ટમર સુધી, એ બધાના સેલરી અને વેજીસ એ તમારા માટે થશે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ્સ. દેન કેરેજ એન્ડ ફ્રેઇટ આઉટવર્ડ. જનરલી જ્યારે તમે ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ કરો છો ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર, એટ ધેટ ટાઈમ યુ આર પેઇંગ ધ કેરેજ એન્ડ ફ્રેઇટ આઉટવર્ડ. તો જ્યારે એ ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ કરો છો, ટ્રાન્સફર કરો છો તો એ તમારા માટે થશે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન overheads. I hope now we are clear with all three types. Number one, factory overheads means production related expenses. Second one, office overheads, that means administration and management related expenses. And third, selling and distribution overheads. Now our third classification is classification according to behavior. That means behavior wise classification. It can be divided in three parts. Number one, fixed overhead. Second, variable overheads.
and third, semi-variable overheads. I think it's somewhere in economics also you studied all three types. તમે ઇકોનોમિક્સમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આ કન્સેપ્ટ એ સ્ટડી કરેલ છે. We will understand it one by one. Number 1, fixed overheads. Fixed expenses are those expenses which do not change with the level of output. Students must remember, output means production. Output means production. That means it remains fixed irrespective of the level of production. Whether you are increasing your production or decreasing your production, such type of expenses will not change. તમારું પ્રોડક્શન તમે વધારો કે ઘટાડો, જે એક્સપેન્સમાં કોઈ જ ચેન્જ ન થાય એ તમારા માટે થશે ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ્સ. ઇટ વિલ રિમેન ફિક્સ્ડ, સ્ટેટિક, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ લેવલ ઓફ પ્રોડક્શન. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફેક્ટરી રેન્ટ. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તમે જે ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ રેન્ટ પર રાખેલ છે, હવે બિલ્ડિંગની અંદર તમે 1000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરો કે 2000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરો કે પછી 900 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરો, એટલે કે પ્રોડક્શન વધારી દો કે ઘટાડી દો, પણ ફેક્ટરીનું રેન્ટ તો તમારે એવરી મંથ સેમ જ પે કરવાનું થશે. તો એ તમારા માટે કયો ચાર્જ છે? ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ. સેકન્ડ, મેનેજર સેલરી. મેનેજરની સેલરી છે એ પ્રોડક્શન પર ડિપેન્ડન્ટ હોય નહીં. પ્રોડક્શન વધુ થાય કે ઓછું થાય, મેનેજર સેલરી વિલ રિમેઇન ધ ફિક્સ્ડ. દેન insurance premium and bank charges. Again, insurance premium of building or machinery and bank charges are not depends on your production level. So, they are not affected by the increase or decrease in your production. So, it is called fixed overheads. Second one, variable overheads. There are some expenses which change with the level of output. એવા કેટલાક એક્સપેન્સીસ છે કે લેવલ ઓફ આઉટપુટ મીન્સ કે તમારા પ્રોડક્શનનું લેવલ ચેન્જ થાય. ચેન્જ કઈ રીતે થાય? આઈધર યુ આર ઇન્ક્રીઝિંગ ધ પ્રોડક્શન ઓર યુ આર ડિક્રીઝિંગ ધ પ્રોડક્શન. ઇટ વિલ વેરી. હિયર વેરી મીન્સ ચેન્જ વિથ ધ લેવલ ઓફ પ્રોડક્શન. એવા એક્સપેન્સીસ કે જે તમારું પ્રોડક્શન વધતા કે ઘટતા ચેન્જ થાય. If you are increasing the production, then such expenses will go high. If you are decreasing the production, then such expenses will go lower. Then it is called variable overheads. For example, direct material, direct labor. Let us understand with one example. Suppose 100 water bottles બનાવવા માટે જે પણ રો મટીરિયલ જોઈએ એના કરતાં ડેફિનેટલી 1000 બોટલ્સ જો તમે પ્રોડ્યુસ કરો છો તો મટીરિયલ કેટલું જોશે? વધારે. That means if you are increasing the production, then you need the more and high raw material. Same way, તમે 100 વોટર બોટલ્સમાંથી સપોઝ 90 વોટર બોટલ્સ છે એમનું પ્રોડક્શન કરો છો, ઘટાડો છો પ્રોડક્શન, તો તમારે રો મટીરિયલ પણ કેવું જોશે? ઓછું. સો અગેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડાયરેક્ટ મટીરિયલ. સેકન્ડ વન, ડાયરેક્ટ લેબર. તમે 100 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરો છો ત્યારે જેટલા લેબરર્સ વર્કર્સના વેજીસ પે કરો છો, બટ ઓબ્વિયસ છે કે જો એ 100 યુનિટ્સમાંથી 1000નું પ્રોડક્શન કરો છો, પ્રોડક્શન વધારો છો, એટ ધેટ ટાઈમ યુ નીડ ટુ હાયર મોર લેબરર્સ, મોર વર્કર્સ, એન્ડ સો યુ નીડ ટુ પે ધ હાયર વેજીસ ટુ ધેમ. સો પ્રોડક્શન વધારો છો તો વધુ લેબરર્સ હાયર કરો છો અને વધુ વેજીસ પે કરો છો. તો એ પણ ક્યાં ઓવરહેડ્સ છે? વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ. Third one, semi-variable overheads. There are certain expenses which change with the volume of production but not in direct proportion, is called semi-variable overheads. These expenses are partly fixed and partly variable. Generally, અહીંયા એવા એક્સપેન્સીસ તમે ઇન્ક્લુડ કરી શકો કે જેનો નેચર એ પાર્ટલી ફિક્સ્ડ છે અને પાર્ટલી વેરિયેબલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટેલિફોન ચાર્જીસ. સ્ટુડન્ટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ટેલિફોન ચાર્જીસ, તમે જે લેન્ડલાઇન અથવા તો ટેલિફોનના જે ચાર્જીસ છે એમાં એવું બની શકે કે અમુક મિનિમમ બિલ છે ફિક્સ્ડ હોય, પછી તમે ફોન કોલ્સ વધારે કરો કે ન કરો, બટ મિનિમમ અમાઉન્ટ ઓફ બિલ ઇઝ ફિક્સ્ડ. દેન આફ્ટર, ઇફ યુ આર ડુઈંગ ધ મોર કોલ્સ, જો તમે વધુ કોલ કરો છો
તો અકોર્ડિંગલી તમારો ટેલિફોન ચાર્જીસ એટલે કે તમારું ટેલિફોનનું બિલ છે એના એ કેવું થશે વધારે. દેટ મીન્સ જે પોર્શન ફિક્સ છે એ થશે ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ્સ એન્ડ દેન આફ્ટર ધ પોર્શન વિચ વિલ ડિપેન્ડ ઓન યોર ફોન કોલ્સ કે જો તમે વધુ ફોન કોલ કરો છો તો બિલ કેવું થશે વધારે. તો એ પોર્શન છે વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ. સેકન્ડ વન ડેપ્રિસિએશન ઓન અસેટ્સ. It may happen that if you are using that assets, you need to depreciate this asset in more. For example, તમે કોઈ મશીનરી છે ન્યૂ પરચેઝ કરો છો, તમારા બિલ્ડિંગમાં ફિક્સ કરો છો, પરંતુ 2 વર્ષ સુધી એનો કોઈ યુઝ કરતા નથી. That doesn't mean કે એના પર ડેપ્રિસિએશન ન લાગે. Same way, if you are using that machinery more, then it will be depreciated more. તો આ બંનેના પોર્શન અહીંયા ઇન્ક્લુડેડ છે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સેમી વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ. I hope now we are clear with all these 3 types: fixed overheads, variable overheads and semi variable overheads. Here with this we are concluding with the session of today, but students, your work is to note down the all points. That means first you need to prepare all charts and in detail you need to note down the meaning and example of every type. All these 3 classification, that is according to the element of cost, then after according to the functions, and the last one according to the behavior wise classification. Further classification we will understood in our next session. So have a good day and thank you very much.